إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. وامرأته في جيدها حبل من مسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قلبهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في أنفسكم هو يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا واغفرنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Muga malaikat rahmah mudhun. Sing kula mireng saking guru kula, iki kula mireng saking guru kula. Termasuk Romo Kiai Haji Thawi iki guru kula. Kiai Haji Abbas iki guru kula. Wong sing ketemune hatam Quran diwaca nek doa khatmul Quran insyaallah ora mung siji malaikat. 4.000 teko kabeh. Gitu. Amin. 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 يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصها بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ
يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخر وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما ازدد بقطر بإذن رب الخلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر بالتمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك اشرق القمر تياجر بوجود المصطفى أحمد ولأهل الخيرات يا رسول الله Jalan Pak. Ya Rasul. يا حبيب سلام عليك Alhamdulillah. رسول الله صلوات الله عليك بلغ بغض حمدي جل يا صلاح الحق يا حبايا بالوجود يا رسول الله مصطفى هاني محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كل السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم آت بمال فضلك وجودك وكرمك ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلناه من قول سبحان الله بحمده وما قلناه من يا الله يا الله. وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح كافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعلى بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وأبي عبيد الله بن أحمد سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا محمد بن علي مولد ولاية وابن المقدم ثاني شيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش وشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح سيدنا إمام قطب الإرشاد وغوث البلاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وسيدنا إمام عارف الله قطب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعهم وتلامذته ثم إلى روح سيدنا الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وابنه الحبيب شيخ وإخوانه وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح كافة عليكنا وأبني أجمعين أينما كانوا وكانت أرواحهم ثم إلى روح من اجتمعنا هنا من أجلك وسببه سيد الوالد الحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الخاصة وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه أجمعين.
روح يوسف بن محمود وزوجته وهدي عبد المطلب وزوجته وكل جدي صالح بن عبد القادر وزوجته وثمان بنت منارس وانت المسلم وقل يعني بنت هوى واسلية بن هوى وهذه سالمة بنت محيط وصوله وابو وإمة بن الأولي مجرية بنت منارس ومتسامنا بنت خير وصالح بن مقلاس وكيف بن الغروة والتنبين بن توم وبنت بن قلقة والدائم بن توم وبنت بن هوى والسائقة بن وادي وراسي بن تايرة ووانسي بن ريجا وسلوة بن ناري وراسدة بن سلطان وسبقت بن الناس وست زبور وتمرتان وسبت وطيبة بن مسل ومريم بن هوى وإبن كثير بن هوى وسولم وفروي وثم إلى يا بن حمزة بن أبعيين وسولم وفروي وثم إلى ربجنتي وثم إلى روح وكريات ثم إلى روح وتين بن قبل وموت بالأسيان ووجه بالموت وكله بنت الله وغالة الهوى والمنسى بالأسود بن الترجاني وواوي القريات وتمسي بالهوى وسعيد بن تربج وإسماعيل بن هوى وغال بن هوى وجامع بن جعفر والطوي جوي وسوق بن درجة وسرحمن بن هوى وأبدري بن سهند وسري بن ساجد وبيان بن منارس وابن بن قاسم وعبد العزيز بن هوى وسجون بن سقاوي وعبد الله بن هوى وساي بن هوى ويالي بن مقصود وثم إلى وصولي وفروي وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين عما حاصل اللهم ثواب ذلك عليهم واجعله نورا ويساية بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم واستراء لهم من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب أجل وغفرة واثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واغفر من أولادهم ومن اكتسب إليهم بالخلافة الحسنات والعاقبة الصالح اللهم ادخل في قبورهم راحة وريحان والقسة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا وتقبل دعانا وأتم الصالحات أعمالنا وأمرنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهينا اللهم في عملة ولا تأخذنا إلى غيرها واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك وانصر من ذنوبنا رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب اغفر لي ووالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر Para hadirin ingkang kula muliakan, alhamdulillah. Pesan sudah disampaikan. Ini pemungkasnya yang nanti ditutup dengan doa sekaligus oleh beliau guru mulia Sayyidil Habib Muhammad Ibn Habib Ali Zainal Abidin Al-Mughdar. Perlu diketahui bersama, ini malam memang kami sengaja, mestinya rutinnya adalah malam Kamis, tapi kami mengambil agendanya dengan
mengambil memperingati 4 bulan guru mulia Al-Habib Tahir bin Abdullah. Kalau di sana biasanya 4 bulanan mau hamil, tapi niki kulo boten. Tapi 4 bulanan khusus. Yes, golongannya bid'ah, tapi bu bid'ah hasanah, bu bid'ah tol. Orang arti. Tapi yang jelas inilah adanya kami mengantarkan, karena mungkin banyak di antara santri-santrinya itu ada yang mengadakan dengan memperingati 3 hari, 40 dan 100. Ya, walaupun kami juga secara kecil-kecilan tafaulan tetap dengan 100, namun kami gelar pada malam hari ini adalah 4 bulan sekaligus dengan tarikh Ramadan dan juga doa bersama sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kehadapan yang mulia beliau ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad Ibn Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Muqdar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan bi rabbin khassana bi Muhammadin wa ankadana min dhulumatil kufri wad dayajri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, atas karunia dan pemberian Allah, yang mana di malam hari ini kita dikumpulkan dalam acara yang mulia, dalam momen-momen yang mulia bersama orang-orang yang mulia, insyaAllah. Semoga kita dikumpulkan nanti di surga bersama-sama lagi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini acara Masya Allah rombongan gitu. Acara yang pertama apa? 4 bulan. Yang kedua menyambut Ramadan. Yang ketiga kirim doa untuk orang tua kita. Sekaligus penutupan sementara gitu. Terus, betul Ibu ya? Majelis Darus Zahra. Alhamdulillah, luar biasa sekali, sudah cukup ya daripada ceramah daripada kiai tadi, Masya Allah, yang berisi spirit sekaligus penyemangat kita untuk menyambut bulan Ramadan, sekaligus juga supaya kita mempunyai ikatan yang kuat dengan orang tua, guru-guru kita semuanya. Karena orang yang selamat adalah orang yang kuat, dan orang yang kuat adalah yang punya ikatan dengan orang-orang yang sebelumnya. Karena agama ini bukan sembarang, agama ini bukan permainan, agama ini bukan asal-asalan, tapi mempunyai sanad, mempunyai ikatan yang nyambung sampai Gusti Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang paling hebat adalah orang yang paling kuat ikatannya kepada Nabi Muhammad. Yang paling kuat ikatannya, yang paling kuat ikatan dengan guru-gurunya. Sedikit ikatannya, lemah ikatannya, akan terombang-ambing nanti. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah, sudah cukup kiranya ya. Saya hanya menambahkan sedikit bagaimana pentingnya kita untuk mempunyai ikatan yang kuat dengan orang-orang soleh. Karena kita kalau ditanya jujur-jujuran bukan orang soleh, walaupun namanya ada yang soleh, itu hanya bentuk doa saja. Tapi insya Allah berkat kumpul, berkat mengirim Fatihah, berkat selalu tawassul mengingat jasa orang-orang soleh, insya Allah kita nanti di akhirat dikumpulkan fi zumratus shalihin, di kelompoknya orang-orang soleh. Fadlullah wasi', dan Allah sangat mampu untuk itu. Oleh karena itu penting sekali hadirin hadirat kita untuk hadir ya acara semacam ini. Karena sangat penting untuk menambah semangat kita. Niki ibaratnya ces kulo sampean niki.
Kalau orang tidak pernah hadir majelis taklim, tidak pernah hadir majelis ilmu, dapat dilihat kehidupannya pasti jauh dari agama. Walaupun kalau suruh ngomong, kalau suruh bicara, masya Allah pinter. Ngomong masalah agama pinter nih. Ada ini di komentar, ada ini di komentar nih. Saat ini zaman komentar, dibantu sama media sosial nih. Enten WhatsApp, enten Instagram, enten Facebook, komentar kabeh. Dulu udah ada yang komentar, kenapa? Karena tidak ada waktu, tidak ada tempat untuk komentar. Sekarang dimudahkan dengan adanya HP, sehingga orang mudah mengucapkan sesuatu yang dia tidak tahu. Hati-hati, karena itulah yang dinamakan qil wal qal, penyebab seseorang itu masuk ke neraka jahanam karena salahnya lisan. Kalau sekarang lisan dan jari. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya jaga mulut kamu, jaga lisan kamu, wahai Mu'ad, kata Rasulullah dalam hadis yang panjang. Maka Sayyidina Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, apakah seseorang akan disiksa, apakah seseorang akan dihisab, diperhitungkan hanya karena lisan saja ya Rasulullah? Lisan tidak bertulang, hanya daging yang pendek. Kenapa kok sampai disiksa orang karena lisannya? Maka Nabi mengatakan, takilat ka ummuka ya Mu'ad. Kamu ini bagaimana wahai Mu'ad? Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhim atau qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah orang itu dijerumupkan? Apa jerumupkan? Hah? Nggih, jerumuskan nggih. Kalau kepalanya duluan jatuh kenapa nih? Hah? Ngungsep nggih. Bahasa Indonesia agak kurang sedikit nggih. Lebih kaya bahasa Jawa emang. Karena kata Rasulullah SAW, bukankah orang itu dijungsepkan? Ya, kepalanya jatuh duluan di neraka atau hidungnya jatuh duluan di neraka, itu karena sebab lisannya. Jadi bukan hanya karena membunuh, bukan hanya karena dia berzina, tapi karena lisan saja itu bisa menyebabkan dia terjatuh ke jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Jaga lisan kita, ya. Khususnya kita ini seorang mukmin, orang yang beriman. Karena kata Rasulullah SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat orang muslim yang sejati, muslim yang benar-benar, siapa? Yang mana kalau orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Nabi tidak mengatakan kalau banyak puasa, banyak zikir, banyak haji, boten. Yang penting orang lain selamat dari lisan dan tangannya, niki orang benar-benar orang muslim sejati. Imam Ahmad Ar-Ramli. Ya. Kalau orang-orang yang ngaji fikih mungkin tidak asing nama beliau, Imam Ramli. Beliau mempunyai ayah yang namanya Imam Muhammad Ar-Ramli. Beliau namanya Ahmad, punya ayah namanya beliau namanya Muhammad, punya ayah namanya Ahmad. Ya. Ketika ayahnya meninggal dunia, beliau mengatakan apa ketika jenazahnya kepada hadirin yang hadir ketika itu? Saksikanlah wahai orang-orang, wahai hadirin semuanya, bahwa abah saya ini adalah termasuk yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, al-muslim man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Saksikan ya, bahwa abah saya ini, bapak saya ini termasuk orang yang disabdakan Nabi Muhammad bahwasanya orang muslim itu adalah orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Ini padahal ayah beliau ulama besar, gurunya Imam Ibnu Hajar, gurunya Imam Khatib Asy-Syarbini, gurunya para ulama-ulama di zamannya. Tapi anaknya mengatakan mencapai derajat sudah tidak mengganggu orang lain itu sudah hebat, luar biasa. Kita masing-masing harus introspeksi diri kita. Kadang-kadang kita ini tidak sadar karena gampang ngomong, ya. Akhirnya kadang ucapan kita sudah menyakiti hati orang lain. Kita tidak sadar kalau kita menyakiti. Makanya hati-hati kalau mau bicara, hati-hati kalau mau ngomong. Dijaga lisan kita, jangan ngomong kecuali sesuatu yang manfaat, baik dari segi dunia maupun akhirat. Kalau tidak diem, hadaz zamanus sukut, banyak diem saja sudah. Ini sekarang orang mulai banyak komentar. Kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman akan ada kelompok manusia yang Allah berikan dia kemampuan, yang Allah berikan dia banyak ngomong, tapi sedikit amal. Ya, zaman kita saksikan sendiri. Orang di mana-mana komentar, ada kejadian satu se-Indonesia komentar gitu.
Se-Indonesia ikut ngomongin, tapi ibadahnya kosong. Subuh sepi. Gimana? Nggak tahu di sini saya. Ya. Subuh berapa sholat? Nggak usah dijawab nih. Buka aibnya. Ini zaman sekarang. Tapi kalau suruh bicara, masya Allah, pintar semuanya. Orang sekarang ini banyak tahu, tapi dia tidak tahu banyak. Kalau suruh ngomong mobil, nyaut ngomong mobil. Ngomong motor, nyaut ngomong motor. Ngomong apa saja, ada saja yang diucapkan. Tapi ketika dibahas, dia tidak tahu. Tadi tahu, tapi yang satu tidak tahu banyak. Paham gitu? Banyak tahu tapi tidak tahu. Kalau ngomongkan agama, wih pinter. Tapi dibahas, dalilnya apa? Sumbernya dari mana? Mingkem, diem. Kenapa? Tidak tahu banyak. Cuman banyak tahu. Beda gitu. Ya. Makanya lebih baik banyak diam saja. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, maka ngomong yang benar. Kalau tidak bisa diam. Jadi ini luar biasa. Khususnya kita sekarang di bulan Sya'ban. Bentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Perbanyak diam, perbanyak ibadah. Karena diam di bulan Ramadan pahala. Diamnya sudah zikir. Jangan ngomong. Kalau ngomong nanti banyak dosanya nanti. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa yang banyak ngomong, pasti banyak terpleset, banyak kelirunya. Kalau sudah banyak kelirunya, banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, neraka tempatnya. Jadi perbanyak berzikir. Biasanya ngobrol 2 jam, 3 jam sama tetangga, mungkin diganti ngajinya sekarang 2 jam. Ya. Diganti ngajinya yang banyak, zikirnya yang banyak. Ya. Khususnya bulan Ramadan perbanyak mengaji Al-Quranul Karim. Ya. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas itu ulama besar. Beliau di rumahnya punya tempat untuk pengajian umum. Tapi ketika mau masuk bulan Ramadan, beliau tutup pengajiannya, diganti dengan ngaji Al-Quran. Ya, sekarang ini, kenapa majelis-majelis menjelang Ramadan ditutup? Supaya masing-masing fokus untuk ngaji Al-Quran. Khusus ada Syahrul Quran, karena nama lain Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di mana-mana yang kita lihat di luar kota semuanya pasti majelis-majelis menjelang Ramadan ditutup sementara. Kenapa? Supaya masing-masing lebih fokus ibadah pribadi untuk menambah amal ibadah kita. Karena kita tidak tahu Ramadan tahun depan apa akan kita sampai. Kalau Ramadannya pasti ada nih. Tahun depan pasti ada Ramadan. Nah, kitanya sampai apa tidak? Nah, itu jadi pertanyaan. Namanya mumpung Allah Subhanahu wa taala insyaallah menyampaikan kita nanti di bulan Ramadan, ayo perbagus muamalah kita dengan Ramadan. Perbagus muamalah kita dengan Ramadan. Karena kata ulama mengatakan man adzama syahr Ramadan qabla dukhulih awratahullahu al-qabul qabla hululih. Siapa yang mengagungkan bulan Ramadan sebelum masuk, maka Allah akan memberikan alamatul qabul, tanda-tanda qabulnya amal ibadah dia sebelum dia kerjakan di bulan Ramadan. Ya. Jadi sebelum Ramadan masuk nih Pak, ini kurang seminggu lagi, kurang lebih ini. Ayo kita senangkan hati kita. Seperti yang dikatakan Tuhan, senangkan hati kita. Ini bulan di mana Allah melipat gandakan pahala. Dikatakan di kota Tarim zaman dahulu nih, hari-hari menjelang bulan Ramadan, kalau kita lewat di gang-gang di kota Tarim, kita akan lihat banyak orang lagi senang tertawa sih. Lewat rumah satu lagi senang ketawa-ketawa ya. Semuanya lagi senang rumah-rumah itu. Kenapa? Karena mau masuk bulan Ramadan, mereka semua senang. Ya. Orang tuanya masih makanan yang enak, mempersiapkan. Kenapa? Ini mau masuk bulan Ramadan. Mereka semua senang. Begitu juga ketika akhir Ramadan, sudah tanggal 29, 28 Ramadan, kalau seumpama kita lewat di gang-gang di kampung di kota Tarim, kita akan mendengar suara tangisan setiap harinya. Karena akan ditinggal bulan Ramadan. Jadi mereka betul-betul menikmati bulan Ramadan. Jangan sampai kita sudah umur sekian, sudah ada yang 20, 30, 40, 50, kok masih belum bisa menikmati ibadah. Kita hanya bisa menikmati sate, belum bisa menikmati sholat tarawih. Kita hanya bisa menikmati ponggol, belum bisa menikmati ngaji Al-Quran. Ayo, sisa umur kita yang tidak tahu berapa lama lagi ini, ayo kita usahakan kita bisa menikmati lezatnya ibadah. Karena ibadah itu lezat.
Bagi orang-orang yang arifin, orang-orang soleh, itu merasakan nikmat sebagaimana kita nikmat makan sate, Pak. Loh kok bisa, Beb? Koknya dibuang. Jadi apa? Karena kita tidak pernah merasakan, jadi kita heran. Masa bisa menikmati sholat sebagaimana nikmatnya makan sate? Lebih jauh daripada nikmatnya sate. Ya, mereka ketika ngaji itu merasakan nikmat yang luar biasa. Merasakan hatinya tenang, perutnya merasakan nikmat. Jadi kalau lapar lupa ketika ngaji. Setelah selesai ngaji baru ingat, oh iya saya masih lapar. Ini secara nyata, bukan pahala gitu. Kalau pahala sudah jelas ngaji pahalanya besar. Tapi mereka sudah mencapai derajat merasakan lezatnya ibadah secara fisik. Secara jasmani mereka merasakan lezat. Ya, itu yang belum kita cari. Ayo kita usahakan. Kita usahakan mumpung, apalagi momen di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ayo. Banyak daripada orang-orang saleh itu ketika keluar dari bulan Ramadan mereka sudah mencapai derajat para aulia. Keluar Ramadan sudah menjadi mukasyif. Kenapa? Karena Ramadan itu madrasah kata ulama. Ya, kalau diumpamakan Ramadan itu seperti madrasah. Bagaimana madrasah ya? Madrasah. Namanya masuk madrasah harus ada ujian. Harus dites, setiap harinya ada pelajaran. Begitu juga kita mau masuk bulan Ramadan. Kita harus melaksanakan ujian di bulan Ramadan. Apa ujiannya? Tahan lapar. Harus kuat, tidak makan, tidak minum. Tahan hawa nafsu. Jangan sampai ngerasani orang. Jangan sampai berbohong di bulan Ramadan. Kuatkan ibadah, berbanyak berzikir, berbanyak ngaji di bulan Ramadan. Maka kalau kita bisa melatih setiap hari di bulan Ramadan seperti itu, keluar dari bulan Ramadan kita dapat sertifikat lulus. Kalau sekolah, kalau madrasah biasa nggih lulus nggih kertas nih. Tapi kalau Ramadan, lulusnya kita stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Utaqa minan nar. Lulus kamu dari api neraka, langsung jos surga. Tidak main-main nih, sertifikatnya tidak bisa dijual sembarangan. Mau dijual 100 juta pun tidak mungkin ada. 1 miliar, 1 triliun pun tidak bisa ada yang menjual. Lulus dari api neraka, siapa yang bisa beli? Ya, mumpung, ayo. Bagaimana supaya kita bisa masuk madrasah? Kita belum masuk madrasah sekarang. Kita masih di akhir Sya'ban, ya? Belum masuk bulan Ramadan. Ayo kita daftar sekarang. Daftar mau masuk madrasah Ramadan. Ya. Ada daftarnya, pendaftaran. Bagaimana pendaftarannya? Itu tadi. Senangkan kita ketika mau masuk bulan Ramadan. Kalau kita sudah senang masuk bulan Ramadan, man azzama syahrul Ramadan qabla dukhulih. Siapa yang mengagungkan Ramadan sebelum masuknya. Kayak sekarang ini, hari-hari ini kita senangkan bulan Ramadan. Ya Allah, kita lagi masuk bulan Ramadan. Saya akan mempersiapkan ibadah. Saya sudah nyelengi uang untuk sedekah nanti di bulan Ramadan. Saya sudah nyiapkan untuk buka puasa, ngundang orang mungkin 5, 10. Atau tidak saya akan kirimkan buah kurma ke masjid. Atau apapun saja, niat. Ya. Sudah pasang kita niat-niat untuk ibadah bulan Ramadan. Yang paling afdal itu it'amut ta'am, ya, wa qiraatul Qur'an. Ya. Memberi makan dan juga ngaji Al-Quran. Itu yang paling afdal di bulan Ramadan. Ya. Siapkan niat dari sekarang. Ini seperti kita mendaftar. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, apa kata ulama tadi? Auratahullah al-qabul qabla hululih. Maka kalau sudah kita mengagungkan sebelum masuknya Ramadan, maka Allah akan memberikan kepada kita karunia qabul sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena sudah niat. Karena sudah niat, akhirnya Allah akan permudah amal ibadah kita, dimudahkan kita. Dan orang-orang terdahulu, ibu, bapak-bapak, itu bagi mereka Ramadan itu juga tidak ada duanya. Kita ini hanya yang kurang saja, yang melihat Ramadan ini kita hanya kurang. Kalau orang dulu melihat Ramadan itu luar biasa, seakan-akan mereka tidak hidup kecuali bulan Ramadan. Full ibadahnya, mantap semua sholatnya, ibadah semuanya sempurna. Ya. Bahkan sampai orang musyrik, orang kafir yang tinggal bersama orang Islam, ya, mereka akan kaget dengan bulan Ramadan. Sehingga suatu ketika ada salah seorang majusi, beragama majusi. Majusi ini nyembah api, ya, nyembah api. Asalnya berasal dari kota Persia, negeri Persia. Sekarang menjadi negara Iran. Ya. Dulu tuh agamanya majusi, yang disembah api.
Api yang tidak pernah padam ribuan tahun. Ketika lahirnya Nabi Muhammad padam api tersebut. Ribuan tahun tidak pernah padam, selalu dihidupkan. Lahir Rasulullah malam 12 Rabiul Awal, padam api. Sebutkan dalam kitab Diba. Dikatakan ada salah seorang majusi, satu keluarga, dia tinggal di perkampungan orang Islam. Suatu hari ketika di bulan Ramadan, baru-baru masuk Ramadan, melihat anaknya lagi makan di luar rumah. Orang muslim lagi puasa di bulan Ramadan. Ketika bapaknya melihat anaknya makan di luar rumah, dipukul anaknya. Kamu ini kok tidak jaga kehormatannya bulan Ramadan? Ini orang-orang muslim lagi puasa. Kok kamu malah makan di depan orang? Dipukul. Ya. Masuk makan dalam. Agama majusi nih, bukan orang Islam nih. Selang 1 pekan dari itu, tidak sampai beberapa hari, meninggal si bapak ini. Meninggal dunia. Ada salah seorang soleh di kota tersebut mimpi malam harinya. Dalam mimpinya dia melihat surga. Di surga tersebut ada orang majusi ini. Loh, sampean ini kan majusi, bukan orang Islam, kok bisa masuk surga? Miftahul jannah, la ilaha illallah. Lah sampean ini belum dapat kuncinya surga, la ilaha illallah, kok bisa masuk surga? Apa kata orang majusi yang dia mengatakan, memang saya majusi, tapi karena saya menjelang ajal saya dicabut, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan taufik, hidayat kepada saya, sehingga saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul sebelum saya meninggal dunia, karena berkat saya menghormati bulan Ramadan. Orang majusi yang tidak menyembah Allah, karena dia menghormati bulan Ramadan, dapat berkahnya Ramadan, masuk mati dalam keadaan Islam, sehingga meninggal dunia langsung jos masuk surga. Nah, apalagi orang Islam harus lebih berhak, harus lebih kita menghormati bulan Ramadan. Gitu. Jangan sampai ada keluarga, saudara, apalagi tetangga kita yang ketika Ramadan tidak puasa. Gitu. Kalaupun tidak puasa yang perempuan, ya, jangan dimakan di luar, makan di dalam. Hormati bulan Ramadan. Ya. Hormati bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Semua umatku itu ada kemungkinan, ada potensi akan diampuni semua dosa-dosanya, kecuali orang yang terang-terangan. Semua dosa kita ada kemungkinan besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali al-mujahirin, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Sudah tidak puasa, makan di pinggir jalan, ya, dengan gayanya, dengan sombongnya, ini naudzubillah min dzalik, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dosa besar. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang yang tidak puasa karena udzur, dia tidak puasa tapi bukan karena udzur, ya, karena malas, itu seandainya dia mengkodok karena 1 hari yang tidak puasa itu 1 tahun, tidak puasa 1 hari dikodok 1 tahun, belum bisa membalas pahalanya bulan Ramadan, belum bisa membalas 1 hari di bulan Ramadan. Seandainya dia kodok karena 1 hari, 1 tahun dia kodok, tetap belum bisa. Jadi kalau bisa ada kesempatan, ya, ayo kita fullkan ibadah. Ya. Bagi ibu-ibu yang gak ada halangan karena tidak bisa puasa bulan, diganti dengan banyak-banyak berdoa, dengan banyak-banyak berzikir, karena pahalanya tetap dapat, ya, tetap dapat, karena itu semua pemberian Allah. Itu semua Allah yang menakdirkan, Allah tidak akan pilih kasih, semuanya akan dapat. Yang penting niatnya mengagungkan bulan Ramadan. Jadi sebelum masuk madrasah Ramadan, ada pendaftarannya dari sekarang, pendaftaran dibuka. Gimana? Hati kita buka, senangkan kita masuk bulan Ramadan, bahagiakan hati kita, perbanyak kita untuk membaca doa, ya, supaya kita disampaikan bulan Ramadan. Perbanyak kita untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad, sehingga masuk bulan Ramadan kita sudah siap dengan ibadah-ibadah kita, insya Allah. Insya Allah, karena tidak tahu, gitu. Sebagaimana kita tahu guru kita Habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, Ramadan tahun lalu bersama kita, salat tarawih bersama kita. Sekarang beliau sudah sholat, sudah di alam kubur, sudah bersama para datuk-datuknya. Kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir atau tidak, tapi wajib kita untuk meyakini ini Ramadan terakhir saya, sehingga kita akan semangat untuk ibadah, sehingga kita akan memperbanyak ibadah. Kalau sampean malas, ya, ketika malas sudah capek ngaji Quran, jangan berhenti, ganti ibadah yang lain.
zikir, ya. Kalau bisa full, ya, sebisa kita, semampu kita, ya. Sambil wiritan, sambil tidur, ya. Sambil baca zikir, sambil tidur. Sehingga kita akan masuk bulan Ramadan ini full ibadah. Keluar dari Ramadan, kita akan mendapatkan derajat utaqa minan nar. Yang kedua, kita akan mendapatkan semangat baru. Apa tandanya orang tersebut akan diterima ibadahnya di bulan Ramadan? Ketika keluar Ramadan, ibadahnya tetap full, ya. Ngajinya malah tambah bagus. Itu berarti tanda paling besar bahwa dia Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tandanya orang tersebut bakal ibadah di bulan Ramadan? Kalau dia dari bulan Sya'bannya sudah menghidupkan dengan ibadah. Kalau ibadah Sya'bannya tidak ada, maka kemungkinan besar Ramadannya pun akan kosong. Kalau sudah Ramadan kosong, apalagi bulan Syawal, ya, tambah tidak mungkin ibadah lagi. Monggo, masih ada hari-hari terakhir di bulan Sya'ban ini. Kita buktikan, kita janjikan sama Allah, ya Allah, saya bisa menghidupkan bulan Ramadan. Saya bisa menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan Anda menghidupkan di bulan Sya'ban. Karena kata ulama mengatakan, idza dha'ufa at-ta'dhim li ayyi syai'in dha'ufa al-intifa' minhu. Kalau sudah kita lemah, kalau sudah sedikit mengagungkan sesuatu, maka akan dapat manfaat dari sesuatu itu sedikit. Contoh, kita ziarah para orang-orang soleh, ya? Kita ziarah kubur para orang-orang wali. Tapi keyakinan kita sedikit, maka manfaatnya juga sedikit. Paham, ya? Kita ziarah orang soleh, kalau kita diterima pada ya, maka kemungkinan kecil diterimanya. Kalau kita meyakini di bulan Ramadan di bulan yang mulia, maka keyakinan yang kecil tadi akan mendapatkan manfaat yang sedikit juga. Jadi gimana? Maka perbesar keagungannya, perbesar keyakinannya. Al-madad ala qadril mashhad. Pemberian Allah itu sesuai dengan cara pandang kita. Kalau Anda memandang sesuatu ini mulia, istimewa, Allah akan beri kita kemuliaan dan istimewa. Ziarah para wali, kita yakin ini wali akan mendoakan kita, akan menyampaikan kita kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan keyakinan kita. Walaupun namanya ziarah Nabi Muhammad, ziarah Makkah, Madinah, tapi kalau tidak ada keyakinan, dia cuma ngikuti rute ziarah saja, ikut travel saja, maka tidak ada manfaatnya. Sedikit manfaatnya. Makanya yang penting itu masyhad kita, cara pandang kita, keyakinan kita di hati. Walaupun sampean di Tegal, tapi sampean punya keyakinan, rindu yang kuat kepada Nabi Muhammad yang ada di Madinah, maka yang walaupun di Tegal akan sampai kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan mendoakan kita di Madinah, sehingga berkahnya akan sampai di rumah kita, sehingga rumah kita barokah, makanan kita barokah, harta kita barokah, semua barokah, berkatnya keyakinan yang ada di hati kita. Jadi yang inti itu di hati, ya. Ayo, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, tenaga, ayo perbanyak. Sebelum kita memperbanyak, kita niat yang perbanyak, ya. Perbanyak niat. Tanda kita orang baik kalau kita masih punya niat baik. Saya ini baik apa tidak? Lihat hati Anda. Kalau masih banyak niat-niat yang baik, tujuan-tujuan yang baik, berarti insya Allah kita termasuk orang-orang yang baik. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.